हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 आज मिलिब सुभद्रा चतुर्थ पर्याय टंका फेब्रुआरी 8 तारिख में आसिब सुभद्रा टंका जाजपुर दिज्व प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका एने पूर्वर घोषणा कर सारी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कही बाकी केवासी आउ एनपीसीआई पाखापाखि 25% क्लियर होईची। नंबर 2 भारत और इंग्लैंड दिनिकिया अंतर्जातीय क्रिकेट मैच लगी टिकेट कलाबजारी कर बंधा हेले 7 अभियुक्त। आगामी 9 तारिख में कटक बारवाटी स्टेडियम रे भारत और इंग्लैंड दिनिकिया अंतर्जातिक क्रिकेट मैच लगी क्रिकेट कलाबजारी खबर सामना को आसी। ए मामला रे कमिशनरेट पुलिस 7 जन को गिरफ्त कर सूचना मिली। एणे कलाबजारी 25टी टिकट 30,000 टंका मोबाइल एवं बाइक जबत कर। नंबर 3 आयुष्मान योजना को नहीं बड़ अपडेट देले स्वास्थ्य मंत्री। आयुष्मान योजना को नहीं शुक्रवार स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मोहाली बड़ सूचना देते 3.5 कोटी लोगों को योजन में सामिल कर। आयुष्मान कार्ड छपा चली। आयुष्मान कार्ड भारत सह आईटी इंडिग्रेशन प्रक्रिया चली स्वास्थ्य मंत्री कहते। पूर्व प्रचलित विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बीएसकेवाई नाम परिवर्तन कर गोपबंधु जन आरोग्य नाम नामित कर। नंबर 4 सनातनी चलचित्र मामला रिलीज उपर अंकुश मना कले हाइकोर्ट। ओडिया चलचित्र सनातनी रिलीज उपर अंकुश लगाइबा को हाइकोर्ट आज मना करिसेंती। अन्य पक्षरे चलचित्र प्रदर्शन द्वारा आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होबार संभावना रही दर्शाई दायर 2 मामलार हाइकोर्ट शुणाणी कर केंद्र और राज्य सरकार को पक्ष रखा निर्देश देते। नंबर 5 पुणी धानर सहायक मूल्य बढ़ाई पारती केंद्र सरकार। पुणी धानर सहायक मूल्य बढ़ाई पारती केंद्र सरकार। डाली और तेल जातीय द्रव्यर भी बढ़ीपे सहायक मूल्य। केंद्र आगे प्रस्ताव रखिले पूर्व भारत राज्यर प्रतिनिधि मंडल राज्य अतिथि भवन में बसी बैठक रखिले प्रस्ताव। धान गहम डाली उत्पादन दरर तथ्य देले पूर्व भारतर सरकार। एमएसपी मूल्य केते वृद्धि कले चाषी उपकृत हे से नहीं होईची आलोचना। खूब शीघ्र राज्यगुड़िक लिखित आकार में केंद्र को प्रस्ताव देवा नहीं हेउची चर्चा। नंबर 6 आज कमिब रात्रि तापमात्रा। राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षार संभावना। शुक्रवार ठू कमिब रात्रि तापमात्रा परवर्ती 3 दिन जाए पारद 2 ରୁ 4 डिग्री कमिबार संभावना रही एभली पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र भुवनेश्वर। राज्य में 2 दिन पर दिन तापमात्रा मध्य सामान्य कमिबार संभावना रही। अन्यपटे आसंता 8 तारिख कुहुड़ी प्रभाव कमिब। राज्य में वर्तमान दिन और रात्रि तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रही। प्रायतः दिन सर्वोच्च तापमात्रा 33 डिग्री सेल्सियस पर रही। रात्रि तापमात्रा 22 ରୁ 25 डिग्री पर्यंत पहुंची। वर्तमान गुरुचाप बलय दुर्बल होगा सह उत्तर पश्चिम पवन आसब। याफल आभ्यंतरण ओडिशा रे तापमात्रा अधिक खसिब। उपकूल तापमात्रा कमिले भी ठंडा बेसी बढ़ी न पारे बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। नंबर 7 आज सुना दर दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सुना दर 84,190 टंकार कारबार करुवा बेले 22 कैरेट 10 ग्राम सुना 77,190 टंकार बिक्री होती। भुवनेश्वर में 24 ग्राम सुना किणिले आपण को 86,520 टंका देवाक पड़ो। 22 कैरेट 10 ग्राम सुना रेट वर्तमान 80,310 टंका रही। नंबर 8 घर घर बुली प्रधानमंत्री आवास सर्वे। सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना रे हिताधिकारी को बासगृह निर्माण पर सर्वे कार्य आरंभ होईची। कंधमाल जिला राइकिया ब्लॉक 12 गोटी पंचायत नूतन मार्गदर्शिका अनुसार घर घर बुली बाद पड़ता योग्य हिताधिकारी मानू चिन्हट कर सर्वे तालिकार अंतर्भुक्त कर। ब्लॉक समुदाय 23 जन यह कार्य में नियोजित अच्छा। प्रथम थर पर हिताधिकारी निजे मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम निजर सर्वे करने व्यवस्था रही बेले प्रशासन तरफ स्वतंत्र टीम यह आवास सर्वे पक्का घर नथिबा लोकों को भेटी आवेदन तालिका भुक्त करा जाउछि। मार्च 31 पर्यंत यह सर्वे चली बेले वर्तमान सुधा 1285 परिवार को भेटी सर्वे करा जाउछि। नंबर 9 22टी ट्राफिक सहायता केन्द्र उद्घाटित। नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र भुवनेश्वर स्थित खंडगिरी छकठारे ट्राफिक सहायता केन्द्र उद्घाटन कर। एकाम्र भुवनेश्वर विधायक बाबू सिंह
କମରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଏବଂ ସହଜ କରିବା ଦିଗରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ସୂଚନା ଆଯୋଗ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଆଯୋଗ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାଁକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 4 ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଗଠନ କରି ଆଯୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ 4ଟି ସଦସ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ 3 ଜଣ ଓ 12 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। କମିଟିରେ ଯେ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓ ଆଇନ ସଚିବ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ସହର ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସହର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରୁ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ରିଜିଅନ୍ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଇରାନ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲ୍ଲା ଖାମେନି ଶୁକ୍ରବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ଧମକକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ତେବେ ଇରାନ ବି ତାକୁ ଜବାବ ଦେବ। ଖାମେନି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେରିକା ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେବେ ଆମେ ଆମେରିକା ସୁରକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଖାମେନି କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର କାମ ନା ବୁଦ୍ଧି ନାମର କାମ ନା କୌଣସି ସମାଜଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜାପଟ୍ଟିକୁ କବ୍ଜା କରିବା ସହ ଏକାଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ। ନମ୍ବର 13 ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା 40 କୋଟି ଟପିଲା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାକୁମ୍ଭ 2025ରେ ସ୍ନାନ କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 42 ଲକ୍ଷ ଟପିବା ବେଳେ ମହାକୁମ୍ଭ 2025ରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା 40 କୋଟି ଟପିଛି। ମହାକୁମ୍ଭ 19 ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା 50 କୋଟି ଟପିବ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 10 ନିଯୁକ୍ତ କଳ୍ପବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 100 ଗିଗାୱାଟ ସୌରଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଭାରତ। ଭାରତ 100 ଗିଗାୱାଟ ସୌରଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଫଳତା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ। 2030 ସୁଦ୍ଧା 500 ଗିଗାୱାଟ ଅଣଜୀବାଂଶ ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି। ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:40ରେ ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖେଳାଳିମାନେ ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ କଟକ ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରାସ୍ତାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 16 20 ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଲା କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ। 20 ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଛି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଲିମିଟେଡ୍। ଆମେରିକାର ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ 20 ଶିଶୁଙ୍କୁ ୟୁରୋଲୋଜି ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ମହାକୁମ୍ଭ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଅଜୟ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 29ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30 ଓ 60 ଜଣ ଆହତ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ସହର ହେବ ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରକୁ ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ତଥା ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ସେହିପରି କଟକରେ 3500 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି 3 ସହର କିପରି ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ସମତୁଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 6,390 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 6,390 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂତନ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର 2,753 ଜଣ ବହୁମୁଖୀ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ 110 ଜଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, 10 ଜଣ ହୋମିଓପାଥିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ 5 ଜଣ ଆୟୁଷ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ମାକ୍ରନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଗସ୍ତ ହେବ, କାରଣ ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ପରେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ଟିକଟ କଳାବଜାରୀ 7 ଗିରଫ। ବାରବାଟୀ ଟିକଟ କଳାବଜାରୀ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଶୁକ୍ରବାର 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୃଥକ ପୃଥକ 4ଟି ମାମଲାରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ଟିକେଟ ହାତାଇବା ପରେ ତାହାକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 5 ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଦୂରରୁ ହଜାର ହଜାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆସି ରାତ୍ରିର ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବି ଟିକେଟ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁ ଲୋକ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଟିକେଟ ହାତାଇବା ପରେ ତାହାର କଳାବଜାରୀ କରି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ମିଶନ ମୋଡରେ ଚାଲିଛି ଛପା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସହ IT ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋ ବସ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମାଜରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କାରଣରୁ ନିକଟରେ ଏକ 13 ବର୍ଷ ନାବାଳିକାର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସହରରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାରୀ ବସ୍ 40 କିମି ବେଗକୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସହର ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ବେଗ 50 କିମି ରହିବ ବୋଲି ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର।